हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वीरेन सर ओडिया। मु विश्वजीत सर आपण आज क्लास रे स्वागत जनाउछि। आशा करे पिले समस्त भलरे थिबे, आपनकर प्रिपरेशन मध्ये बहुत बढ़िया रे चलीथिबो। आमे आपनक पई नै आसु लेटेस्ट मैथमेटिक्स रो क्वेश्चन आंसर जहाकी जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जामिनेशन पई मोस्ट इंपोर्टेंट। तबे पिले आमे आ लेट न करी स्टार्ट करबा आज रो क्लास। एक नंबर क्वेश्चन टी आपनको कोन देइछे पिला माने 18 और 415 रो गुणफल रो एक दशमांश केते हबो। व्हाट विल बी द 10th पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट of 18 and 415 आपण यहाको केपरि लिखि परिबे 18 into 415 एहार गुणफल आपण बाहर करिवे। आपणकर 415 रे 18 गुणन करंतु आपणकर 8 पजा 40 रु 0 नेला 4 8 के 8 4 12 रु 2 नेला 1 8 जो 32 1 आपणकर 33 1 5 5 1 के 1 1 4 4 0 5 2 7 3 1 4 4 3 7 आपणकर आसे जीव 7470 ए 7470 रो आपण कोन करिवे ना एक दशमांश बाहर करिवे। गुणन 1 विभक्त को 10 ए शून्य को ए शून्य कटि गले 747 आसीबो आपनकर राइट आंसर। एहा आपनकर केउ ऑप्शन रे अछि? ऑप्शन बी हे जिवो आपनकर करेक्ट आंसर। दशमिक पर 00 रहिछि तो दशमिक पर 00 रो मूल्य आपनकर कोनोसी संख्या रे परिवर्तन आनिबो नाही। तबे आपनकर ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर। एबे आमे जिबा परवर्ती प्रश्न को। परवर्ती प्रश्नटी आपनको कोन देछि ना 1 रो 100 पर्यंत समस्त जुग्म संख्या मानकर समष्टि निर्णय कर। सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आपनकर इवन नंबर किए किए 2 4 6 8 एई परि आपनकर लिखि जेबे लास्ट को 94 96 98 आउ आपनकर 100। ठीक अछि, तो जो संख्या गुडी को 2 द्वारा विभाज्य ताहाको आपनकर जुग्म संख्या बा इवन नंबर बोली कहंती। ताले 1 रो 100 पर्यंत आपनकर टोटल जुग्म संख्या केतोटी अछि? टोटल इवन नंबर 1 to 100 हला 1 to 100 मध्यरे केतोटी अछि ना 100 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू आपनकर 50 टी अछि। ठीक अछि, ताले 50 टी आपनकर इवन नंबर 50 टी जुग्म संख्या और 50 टी अजुग्म संख्या। तो आपनकर देखंतु एहा को एबे पेयरिंग रे परिणत करंतु। ए 2 रे आपण 100 को मिसांतु। ठीक अछि, 2 रे आपण 100 को मिसांतु पाइबे 102। तापर आपनकर 4 रे 98 को मिसांतु। 4 मिसाण 98 आपनकर 102। सेहि परि आपनकर 6 रे 96 को मिसांतु। 6 रे 96 को मिसांतु आपण पाइबे 102। 8 रे 94 को मिसांतु। 8 रे 94 को मिसांतु पाइबे 102। तो एई प्रकार रा आपण कोन कॉम्बिनेशन करि करि चालिबे जो 50 टी संख्या आपनकर अछि। ताले केतोटी जोड़ी आपण पाइबे? त आपनकर जोड़ी माने कोन दीटा हला। आपनक पाखरे टोटल अछि 50 टी संख्या। तो 50 टी संख्या को आपण दीटा जोड़ी रे परिणत कले टोटल जोड़ी आपण केतोटी पाउछंती ना 50 डिवाइडेड बाय 2 आपनकर 25 टी जोड़ी आपनकर आसुची एमती जोड़ी संख्या हला। प्रत्येक जोड़ी रो मूल्य आपनकर केते रहउची 102 रहउची। ताले 25 टी जोड़ी रो मूल्य आपनकर केते हे जिवो ना 25 गुणन आपनकर 102 एहा को आपण गुणन करि देबे। ठीक अछि, तो आपनकर 25 दुने 50 50 रु 0 नेला 5 25 रे 0 नेले 0 0 रे 5 मिसले 5 25 के 25 25 सह 50 आपनकर हे जिवो कोन करेक्ट आंसर। ठीक अछि पिला माने, तबे 25 सह 50 आपनकर को ऑप्शन रे अछि? 25 सह 50 ऑप्शन बी रे अछि। ऑप्शन बी आपनकर हे जिवो करेक्ट आंसर। एबे जिबा हमें परवर्ती प्रश्न को। परवर्ती प्रश्नटी आपनको कोन दैछि ना 15 रु 81 मध्यरे 8 रो केतोटी गुणितक अछि? 15 रु 81 मध्यरे 8 रो केतोटी गुणितक अछि आपण कि परि पाइबे? 15 ठारु बड कि को तार गुणितक स्टार्ट होछि? 8 दुने के 16 8 3 24 8 चौ 32 8 5 40 8 सौ 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72 8 10 80 आपनकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टी हला। आपनकर 9 टी गुणितक पाइबे। को ऑप्शन रे अछि? ऑप्शन डी आपनकर हे जिवो करेक्ट आंसर। एबे हमें जिबा 4 नंबर प्रश्न को। 4 नंबर प्रश्नटी आपनको कोन दैछि ना 16 बाय 25 को दशमिक रे प्रकाश कले केते हबो? एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ 16 बाय 25 होल रूट ओवर इन डेसिमल। आपनकर 16 डिवाइडेड बाय 25 रो होल रूट ओवर बाहर करिवारे अछि। 16 रो रूट ओवर 4 25 रो होछि 5 एहा को दशमिक रे आपण परिणत करिवे। 4 को 5 रे हरण करि दियंतु। एठी 0 पकांतु हला। तो 5 0 0 4 0 गले 4 दशमिक पड़ले 40 5 80 आपनकर 40 एठी आपनकर आसे जिवो 0.8 क्यों ऑप्शन रे अछि? ऑप्शन डी हे जिवो आपनकर करेक्ट आंसर। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न को।
ତେବେ ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଛି ନା ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗସାଗୁ 23 ହୁଏ ତେବେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସେମାନଙ୍କର ଲସାଗୁ ହୋଇପାରିବ? If HCF of two numbers is 23, which of the following numbers might be their LCM? ମନେ ରଖନ୍ତୁ HCF ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର HCF ସର୍ବଦା ସେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର LCM ର ଏକ ଗୁଣନୀୟକ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ HCF କୁ ସେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯଦି ହରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇଯିବ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଅପସନରୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅପସନ ଏ କୁ ଆପଣ ଯଦି 23 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଛିଡିଯିବ। 23 ଦୁଗୁଣେ 46 ଭାଗଶେଷ 0 ହଉଛି। ତ ଅପସନ ଏ ହିଁ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ବାକି ଆପଣ ଯଦି ଚେକ୍ କରନ୍ତି 52 64 84 23 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ତ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ହବ ନାହିଁ। ତେବେ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି 10ଟି କଲମର ମୂଲ୍ୟ 120 ଏବଂ 4ଟି ପେନସିଲର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଲମର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ। ତେବେ 6ଟି ପେନସିଲର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। The cost price of 10 pens is raise 120 and the cost of 4 pencils is equal to that of a pen. Then what will be the cost of 6 pencils? ଆପଣଙ୍କର 10ଟି ପେନର ମୂଲ୍ୟ 120। ଆପଣଙ୍କର 10ଟି ପେନର ମୂଲ୍ୟ 120। ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଗୋଟିଏ ପେନର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 120 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 10 ଶୂନକୁ ଶୂନ କାଟିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର 12 ଟଙ୍କା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପେନର ମୂଲ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିଛି କି 4ଟି ପେନସିଲର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଲମର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ। ତେବେ 4ଟି ପେନସିଲର ମୂଲ୍ୟ ଠିକ ଅଛି, 4ଟି ପେନସିଲର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପେନର ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ। ଗୋଟିଏ ପେନର ମୂଲ୍ୟ 12 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିପାରିବେ 12 ଟଙ୍କା। ଯଦି 4ଟି ପେନସିଲର ମୂଲ୍ୟ 12 ଟଙ୍କା ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ କି 1ଟି ପେନସିଲର ମୂଲ୍ୟ 1ଟି ପେନସିଲର ମୂଲ୍ୟ 12 ବିଭକ୍ତକ 4 ସମାନ ଆପଣଙ୍କର 3 ଟଙ୍କା। ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ପଚାରୁଛି 6ଟି ପେନସିଲର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ତ ଗୋଟିଏର ଦେଇଥିବ 6ଟିର ପଚାରିବ। ଆପଣଙ୍କର 6ଟି ପେନସିଲର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ? 6ଟି ପେନସିଲର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ? 3 ଗୁଣନ 6 ସମାନେ 18 ଟଙ୍କା। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅପସନରେ ଅଛି? ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସରଳକର ଦେଇଛି। ତ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ କେମିତି ସଜେଇବା? ତ ପ୍ରଥମଟି 0.6ଟା 05 1 2 3 4 5 6 5 ତାପରେ 0.3ଟା 0 3ଟା 0 1 2 5 1 2 5 ଏଠି 0 ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 0.3ଟା 05 3ଟା 05 ଏଠି ଆପଣ 0 ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 0.2ଟା 0 0.2ଟା 0 1 5 ଏଠି ଆପଣ 0 ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଏବେ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ କେତେ? 5 ଏଠି ରହିବ 5 ଏଠି ରହିବ 2 5 5 10 1 11 ରୁ 1 ନେଲା 1 1 1 2 ଏଠି 0 ଏଠି 0 ଏଠି 0 0.0021 255 ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି। ତ ଅପସନ ଡି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ? ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ 5 ଡିଜିଟ ନମ୍ବର ହୁଇଚ୍ ଇଜ ଏ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର। ତ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ଆପଣଙ୍କର 1 2 3 4 5 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 5ଟା 9। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କର 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ହେଇଥିବ ଏବଂ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଥିବ। ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଯିଏ ତାକୁ ନେଇଯିବା ଏବଂ ଏହାର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବର୍ଗମୂଳ ବାହାର କରିବେ। ଏ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଗାର ଦେବେ, ଏ ଦିଟା ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଗାର ଦେବେ। ଏବେ ଏହାକୁ କଣ କରିବେ? 9 କୁ କାଟିବା ହେଲା। ଏ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବଳି ପଡିଲା ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗାର ଦେବା। 3 3 9 ଆପଣଙ୍କର 9 9 ଗଲେ 0। ଏଠି ଯୋଉ 3 ପଡିଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ 3 ଟିଏ ଲେଖିକି ମିଶେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଥରେ ଏଠି ଅନେଶତ ଆପଣଙ୍କର ଓହ୍ଲେଇବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତାପରେ କଣ କରିବେ? ଏଠି ଯେତିକି ପକେଇବେ ଏଠି ଭାଗଫଳରେ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ପକେଇବେ। ଏଠି 61 କେ 61 ବୋଲି ପକେଇବେ। 9 ରୁ 1 ଗଲେ 8 9 ରୁ 6 ଗଲେ 3 ଏଠି ଯୋଉ 1 ପକେଇଲେ ଭାଗଫଳରେ ଏଠି 1 ଟିଏ ଲେଖିକି ମିଶେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଅନେଶତ ଏକାଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଓହ୍ଲେଇବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ପକେଇବେ ଏଠି ଆପଣ ସେତିକି ପକେଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏଠି 100 ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର 7 ପକେଇଦେଲେ ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ତ 626 ଆପଣଙ୍କର 626 636 ଏଠି 26 ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ହେଲା। 636 ରୁ 6 ନେଲା 3 6 ଦିନ 12 15 ରୁ 5 ନେଲା 1 636 1 37 3756 3756 ଏହାକୁ ବିয়োଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 9 ରୁ 6 ଗଲା 3 9 ରୁ 5 ଗଲା 4 8 7 ଗଲା 1 143
ଆଉ କିଛି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ନାହିଁ ତ ଏଇଠି ଆମର ସରୁଛି। ତାହେଲେ 316 ର ବର୍ଗରୁ 143 ଅଧିକ ହଉଛି 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାଟି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏଇ 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି କେତେ 5ଟା 9, ସେଥିରୁ ଭାଗଶେଷ ଆମର ଯେତିକି ବଳି ପଡୁଛି ତାକୁ ଯଦି ବିୟୋଗ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆସିବ ତାହା 316 ର ବର୍ଗ ହେଇଯିବ, ଯାହାକି ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ହବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 1 2 3 4 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାରୁ 143 କୁ ବିୟୋଗ କରନ୍ତୁ। 9 ରୁ 3 ଗଲେ 6, 9 ରୁ 4 ଗଲେ 5, 9 ରୁ 1 ଗଲେ 8, ଏଠି 9 9 99,856। 99,856 ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି 1 ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ହାରାହାରି କେତେ? What will be the average of even numbers from 1 to 30? ହେଲା 1 ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତାର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ପାଇବାକୁ ପଡିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଆପଣଙ୍କର 1 ରୁ 30 ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ କିଏ? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ଆପଣଙ୍କର ସେହିପରି 22 24 26 28 ଆଉ 30 ଏତିକ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ଦେଖିବେ ତ ପେୟାରିଂ ରେ ପରିଣତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର 2 ଆଉ 30 କୁ ମିଶେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତୋଟି ହଉଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ହେଲା ଇଭେନ ନମ୍ବର ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି 15ଟା ହେଲା, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ହେଲା ହାରାହାରି ମାନେ କଣ, ଏମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 15 କଲେ ଆମେ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଏତେ ସବୁ ମିଶେଇଲେ ବହୁତ ଟାଇମ ଟେକିଂ ହବ। ଏହାକୁ କେମିତି କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ 2 ରେ 30 ଆପଣ ମିଶାନ୍ତୁ, 2 ରେ 30 ଆପଣ ମିଶେଇଲେ ପାଇବେ 32। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 4 ଅଛି, ଏଇ 4 ରେ ଆପଣ 28 କୁ ମିଶେଇବେ ହେଲା, 4 ରେ 28 କୁ ମିଶେଇଲେ ଆପଣ ପାଇବେ 32। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ 6 ଅଛି, 6 ରେ ଆପଣ 26 କୁ ମିଶେଇବେ, 6 ମିଶାଣ 6 ମିଶାଣ 26, 6 ମିଶାଣ 26 ସମାନେ ପାଇବେ କେତେ 32। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 8 ରେ ଏଇ 24 କୁ ମିଶେଇବେ ହେଲା, 8 ରେ 24 କୁ ମିଶେଇବେ ପାଇବେ 32। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି 10, 10 ରେ 22 କୁ ମିଶେଇବେ, 10 ରେ 22 କୁ ମିଶେଇବେ ପାଇବେ 32। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଗଲା 12 ରେ ଏଇ 20 କୁ ମିଶେଇବେ ହେଲା, 12 ରେ 20 କୁ ମିଶେଇବେ ପାଇବେ 32। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା 14 ରେ 18 କୁ ମିଶେଇବେ ହେଲା, 14 ରେ 18 କୁ ମିଶେଇବେ ପାଇବେ 22। କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବଳି ପଡୁଛି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ 16 ସଂଖ୍ୟାଟି ଆପଣଙ୍କର ବଳି ପଡୁଛି, ଆର ପେୟାରିଂ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ 15ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତ 7ଟି ପେୟାର ହେଇପାରିବ, 7ଟି ଯୋଡି ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ବଳି ପଡିବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପେୟାରର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠି ଆପଣ କେତେ ପାଉଛନ୍ତି? 32 ଲେଖା ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି ନା, କେତେ ଲେଖା ପାଉଛନ୍ତି? 32 ଲେଖାଏ ପାଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 22 ନୁହେଁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 32 ହେଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ 7ଟି ପେୟାର ପାଇଲେ 1 2 3 4 5 6 1 7 ହେଲା, ଏମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କିପରି ଜାଣିପାରିବେ ନା 32 କୁ 7 ଥର ମିଶେଇବା, ଯାହା 32 ଗୁଣନ 7 ଆପଣଙ୍କର କରିଦେବେ, ଏହାର ସମଷ୍ଟି ଏତିକ ପାଇଯିବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ବଳି ପଡୁଥିଲା 16, 16 କୁ ଆପଣ ମିଶେଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ, 32 କୁ 7 ରେ ଗୁଣନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହଉଛି ତାକୁ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର 7 ଦୁନେ 14, 14 ରୁ 4 ନେଲା 1, 7 ରେ 21, 1 22, 224 ମିଶାଣ 16, ଆର ମିଶାଣ ଫଳ ଆସିଯିବ 6 ତାରି 10 ଶୂନ ନେଲା 2 2 4, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 4 ଆସିବ 240 ହେଇଯିବ, ଆର ମିଶାଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ନା 240 ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଭରେଜ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, 240 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଇଭେନ ନମ୍ବର ଅଛି 15, ଏହାକୁ ଆପଣ ହରଣ କରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ 15 କିଏ 15, 24 ରୁ 15 ଗଲେ 9 ଓହ୍ଲେଇଲା 0 90, 15 16 90, ଆପଣଙ୍କର 16 ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅପସନ ରେ ଅଛି? ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି, ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଥରେ ଆଭରେଜ ପାଇବାର ମେଥଡ କେମିତି କରିପାରିବେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ପ୍ଲସ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଏହାକୁ ମିଶେଇ ଦେବେ, ତାକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ କରିଦେବେ। କିପରି ଏହାକୁ କରିବେ ନା ଫାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 2 ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ ଟି ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଛି 30 ଅଛି, ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 2 କରିବେ, 30 ରେ 2 ମିଶେଇଲେ 32 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 2, ଆକୁ କାଟିଦେଲେ 16, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଅପସନ ଡି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଦତ୍ତ ଚିତ୍ରରେ ମେଜର ପିଆରଏସ୍ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ? ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଆମର ଗୋଟିଏ ରହିଛି ତ୍ରିଭୁଜ, ଯୋଉଠି କ୍ୟୁ ଆର୍ ରେ ଏସ୍ ଦିଗକୁ ଆମେ ବଢେଇଛେ, ଯୋଉଠି ପିଆରଏସ୍ ଗୋଟେ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଆମେ ପାଇଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପି କୋଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟୁ କୋଣ, ଏଇ ଦିଟାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ବୋଲି କହିବା। କାହାର? ପିଆରଏସ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ର। ଏଇ ପିଆରଏସ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ର ପରିମାଣ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ? ଏଇ ଅନ୍ତସ୍ଥ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ କୋଣ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପି କୋଣ ଆଉ କ୍ୟୁ କୋଣ, ଆର ସମଷ୍ଟି ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଇ ରଖିଛି ପି ର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 60 ଡିଗ୍ରୀ, କ୍ୟୁ ର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ରଖିଛି 55 ଡିଗ୍ରୀ। ୟାକୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି 6 5 11, 5 ମିଶିଲେ 115 ଡିଗ୍ରୀ। 115 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ ଆର ମୂଲ୍ୟ। 115 ଡିଗ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅପସନ ରେ ଅଛି? ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି ନା? ଅପସନ ଡି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ 75% ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କର। ଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ କନଭର୍ଟ କରିବା 75% କୁ। ତ 75% ମାନେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ 75 ବିଭକ୍ତକ 100। ଏହାକୁ ଆପଣ ଫ୍ରାକ୍ସନ ରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଆକୁ 25 ରେ କାଟିଲେ 3, ଆକୁ 25 ରେ କାଟିଲେ 4, ତ 3 ବିଭକ୍ତକ 4। ଏହା କେଉଁ ଅପସନ ରେ ଅଛି? ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଆୟତାକାର ପଡିଆର ପରିସୀମା ଆପଣଙ୍କର 900 ମିଟର ଏବଂ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତର ଅନୁପାତ 5:4 ହେଲେ ପଡିଆଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ? ଦ ପେରିମିଟର ଅଫ ଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଫିଲ୍ଡ ଇଜ 900 ମିଟର and the ratio of its length and width is 5:4. The area of the field will be କେତେ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତର ଅନୁପାତ ଯଦି ଦେଇଛି ଆମେ, ଆଉ ପରିସୀମା ଦେଇଛି, ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପଚାରିଛି, ତ ଆପଣ ତାର ଅନୁପାତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଅନୁପାତକୁ ନେଇକି ପରିସୀମାକୁ ନେଇକି ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦେବେ। ତ ମନେ କରନ୍ତୁ ହେଲା, ଲେଟ୍ ହେଲା, ବା ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ କଣ? ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ହେଲା, ଆୟତାକାର ପଡିଆରୁ ରହିଛି, ଏଇ ପଡିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆପଣ କେତେ ନେବେ? ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଆପଣ ନେବେ 5 ରହିଛି ତ 5x, ପ୍ରସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର 4 ଅଛି ତ 4x। ଏହାର ପରିସୀମା ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମୁଲା କେତେ ହେଇଯିବ? ପରିସୀମା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ମିଶାଣ ପ୍ରସ୍ତ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର 2 ଗୁଣନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 5x ପ୍ଲସ ପ୍ରସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର 4x। ଆପଣଙ୍କର 2 ଗୁଣନ 5 ରେ 4 ମିଶାଇଲେ 9x ସମାନ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 18x। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ 18x ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦେଇଛି ନା ପରିସୀମା 900 ମିଟର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅଲରେଡି ଦେଇଛି। ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ? 900 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 18, 18 5 90, ଏଠି 0, 50 ହେଲା x ର ମୂଲ୍ୟ। ହେଲା, ଯଦି x ର ମୂଲ୍ୟ 50 ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯୋଉ ଦେଇଛି 5x, ଆପଣ କଣ କରିବେ? 5 ଗୁଣନ x ଜାଗାରେ 50 ପକେଇବେ। 5 5 25, 250 ମିଟର। ପ୍ରସ୍ତ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ପ୍ରସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି? 4x ଦେଇଛି, ତ 4 into x ଜାଗାରେ 50, 4 5 20, 200 ମିଟର। ଏବେ ଆପଣ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆୟତକାର ପଡିଆର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଫର୍ମୁଲାଟି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ? ନା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦେଇ ରଖିଛି? 250 ମିଟର ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇ ରଖିଛି 200 ମିଟର। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ଏବେ ଗୁଣନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣନ ଫଳ କେତେ ଆସିଯିବ? ଏଇ 25 ରେ 2 କୁ ଗୁଣନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର 50, ଇଏ ଗୋଟେ ଶୂନ, ଏ ଦିଟା ଶୂନ, ଟୋଟାଲି 3ଟା ଶୂନ ହେଲା। ଏତିକି 50,000 ବର୍ଗ ମିଟର। 50,000 ବର୍ଗ ମିଟର କେଉଁ ଅପସନ ରେ ଅଛି? ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି। ଅପସନ ଡି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି 4 ଜଣ ପୁରୁଷ ବା 6 ଜଣ ମହିଳା 12 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶେଷ କରନ୍ତି। ତେବେ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 6 ଜଣ ମହିଳା ମିଶି ସେହି ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିବେ? If 4 men or 6 women complete a work in 12 days, then in how many days will 2 men and 6 women complete the same work? ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର 4 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷତା 6 ଜଣ ଓମେନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ସମାନ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କହିଛି? ତାହେଲେ 2 ଜଣ ମେନ୍ ଆଉ 6 ଜଣ ଓମେନ୍ ଯଦି କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ କାମଟାକୁ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିବେ? ଯଦି 4 ଜଣ ମେନ୍ କାମ କରନ୍ତି, ନହେଲେ 6 ଜଣ ଓମେନ୍ କାମ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କାମଟାକୁ ସେମାନେ 12 ଦିନରେ ଶେଷ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଟା ଦେଇଛି ଗିଭେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ ଆମେ କେମିତି କରିବା? ଏହାର ଆନ୍ସର ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ସେ ଦେଇ ରଖିଛି 4 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷତା 6 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷତା ସହିତ ସମାନ ହେଲା। ତ ଆକୁ 2 ରେ କାଟିଦେଲେ 2, ଆକୁ 2 ରେ କାଟିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର
3 ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2 ଜଣ ପୁରୁଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷତା 3 ଜଣ ଓମେନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷତା ସହିତ ସମାନ। ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ? ନା ଆମକୁ ଦେଖ ଏପଟରେ ଦେଇଛି 2 ଜଣ ମେନ୍ ଆଉ 6 ଜଣ ଓମେନ୍। ଏଠି ଆମେ ପାଇଗଲେ 2 ଜଣ ମେନର କାର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷତା 3 ଜଣ ଓମେନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷତା ସହିତ ସମାନ। ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲି? ନା ଏପଟକୁ ଆମେ ସମାନରେ କଣ ସବୁ ଯାକ ଓମେନରେ ପରିଣତ କରିଦେବା। ଯୋଉ ଏପଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି 2 ଜଣ ମେନ୍ ପ୍ଲସ 6 ଜଣ ଓମେନ୍, ଆକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 2 ଜଣ ମେନ୍‌ଙ୍କ ଜାଗାରେ ଲେଖିପାରିବି 3 ଜଣ ଓମେନ୍। ଆକୁ ଗୋଟିଏ ଓମେନ୍‌କୁ କନଭର୍ଟ କରିଦେବି। 3 ଜଣ ଓମେନ୍ ପ୍ଲସ 6 ଓମେନ୍ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲେ 9 ଜଣ ଓମେନ୍। ଆଙ୍କୁ ଗୋଟିଏରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲି ଯେ 9 ଜଣ ଓମେନ୍ କାମକୁ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଛି ନା 6 ଜଣ ଓମେନ୍ 12 ଦିନରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା କି 6 ଜଣ ଓମେନ୍ କାମଟିକୁ 12 ଦିନରେ କରନ୍ତି। 12 ଦିନରେ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 1 ଜଣ ଓମେନ୍ ସେଇ କାମଟିକୁ କରିବେ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହେଲା 1 ଜଣ ଓମେନ୍ କରିବେ କେତେ ଦିନରେ? ନା ଆପଣଙ୍କର 12ରେ 6କୁ ଗୁଣନ କରାହେଇଯିବ ଏତିକି ଦିନରେ। ଆପଣଙ୍କର 9 ଜଣ ଓମେନ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ଲେଖିପାରିବେ 9 ଜଣ ଓମେନ୍ କରିବେ 9 ଜଣ ଓମେନ୍ କରିବେ ସମାନ 12 ଗୁଣନ 6 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 9 ଆକୁ 3 ରେ କାଟିଲେ 3 ଆକୁ 3 ରେ କାଟିଲେ 2 3 ଚଉକେ 12 4 ଦୁନେ ଆପଣଙ୍କର 8 ଦିନରେ। 8 ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅପସନରେ ଅଛି? ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି। ଅପସନ ଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଇଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ମେ 31 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ହୁଏ ତେବେ ସେହି ବର୍ଷର ଜୁନ 25 ତାରିଖ କେଉଁ ଦିନ ହବ? If May 31 in a year is Tuesday, then what will be it be on June 25 of the same year? ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 31 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମେ 31 ତାରିଖ ରହୁଛି କେତେ ଟ୍ୟୁଜଡେ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନ ହେଇଯିବ କହିଲେ? ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କର 1 କମ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ କେତେ 24 ଦିନ ହେଲା କି। ଆପଣଙ୍କର ଜୁନ 1 ରୁ ଜୁନ 25 ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆସିଯିବ କେତେ 24 ଡେଜ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଏଇ 24 କୁ 7 ରେ ହରଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର 3 ୱିକ୍ ହେଲା 3 ସପ୍ତାହ ଆଉ 3 ଦିନ ହେଇଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 3 ୱିକ୍ ମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ମଙ୍ଗଳବାର ଆସିଯିବ ହେଲା କି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 3ଟା ଦିନ ଆଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟୁଜଡେରେ ଆପଣ 3ଟା ଦିନ ଆଡ କରିବେ ତ ପ୍ରଥମ 1 ଗୋଟେ ଦିନ ଆଡ କଲେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ୱେଡନେସଡେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ୱେଡନେସଡେରେ ପୁଣି କଣ କରିବେ ୱେଡନେସଡେରେ ଆପଣ ପୁଣି 1 କରିବେ ତ ପାଇଯିବେ ଆପଣ ଥର୍ସଡେ। ଆପଣ ତାପରେ କଣ କରିବେ ଏଇ ଥର୍ସଡେରେ 1 ଆଡ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ଫ୍ରାଇଡେ। ଫ୍ରାଇଡେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅପସନରେ ଅଛି ହେଲା ଫ୍ରାଇଡେ ଶୁକ୍ରବାର ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଏକ ସରଳକର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ବରହ ଭୂମିଫେ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ପିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧନୀକୁ ଆପଣ ସଲ୍ଭ କରିବେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବର୍ଗ ବନ୍ଧନୀକୁ ସମାଧାନ କରିବେ। ତାପରେ ର ହେଲା ଗୁଣନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଫେଡାଣ କରିବେ ତ ସମାଧାନ ପାଇଯିବେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରାକେଟ ଟିକୁ ଆମେ ଆଣିକି ସମାଧାନ କରିବା। ଏଇ ମୂଲ୍ୟଟିକୁ ଟୋଟାଲି ଆମେ ଏବେ ବାହାର କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି 1/2 ର 8 ମାଇନସ 1/2 ଇଣ୍ଟୁ 3 ବିଭକ୍ତକ 5 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 1/2 ର ମାନେ ଗୁଣନ 8 ମାଇନସ ଆପଣଙ୍କର 1/2 ଇଣ୍ଟୁ 3 ବିଭକ୍ତକ 5 ଆପଣଙ୍କର 2 ରେ 8 କୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠି ଆସିଯିବ 4 4 କେ 4 ମାଇନସ 3 କେ 3 ବିଭକ୍ତକ 10 ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆ ତଳେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1 ଅଛି 10 ଆଉ 1 ର ଲସାଗୁ 10 10 କୁ 1 ରେ ହରଣ କଲେ 10 ଚଉକେ 40 10 କୁ 10 ରେ ହରଣ କଲେ 1 1 3 3 40 ରୁ 3 ଗଲେ 37 ବିଭକ୍ତକ 10 37 ବିଭକ୍ତକ 10 ଏତିକିର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଲେ। ଏବେ ଆ ସହିତ 1/5 କରିବେ ହେଲା 1/5 ଇଣ୍ଟୁ 37 ବିଭକ୍ତକ 10 ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ 37 ବିଭକ୍ତକ 50 ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମାଧାନ କରିଦେଲେ। ଏବେ 3/2 ରୁ ଫେଡାଣ କରିବେ 3/2 ଫେଡାଣ ଏଇ 37 ବିଭକ୍ତକ 50 50 ଆଉ 2 ର ଲସାଗୁ ଆସିଯିବ 50 50 କୁ 2 ରେ ହରଣ କଲେ 25 25 3 ଆପଣ 75 ମାଇନସ 50 ରେ 50 ହରଣ କଲେ 1 1 କୁ 37 ରେ ଗୁଣନ କଲେ 37 ଏହାକୁ ଫେଡାଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 5 ରୁ 7 ଯାଇପାରିବନି ଆନଲାଗ 10 15 ରୁ 7 ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର 8 6 ରୁ 3 ଗଲେ 3 38 ବିଭକ୍ତକ 50 ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମାଧାନ କରିକି ମୂଲ୍ୟ ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ
38 ବିଭକ୍ତକ 50 ଆପଣ ପାଇଲେ। ଏବେ 1/2 ର ଏତିକି ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା 1/2। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଇ ରଖିଛି କେତେ, ଏଇ ଯୋଉ 1/2 ଦେଇଛି, ଏବେ 1/2 ହେଲା, 1/2 ଅଫ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ହେଲା କି, ଏତିକିର ଆମେ ସମାଧାନ କରି ସାରିଲେଣି। ଆମର ଆସିଛି 38 ବିଭକ୍ତକ 50। 38 ବିଭକ୍ତକ 50 ଆର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ, 1/2 ଅଫ୍ ମାନେ ଗୁଣନ 38, ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିବେ କେତେ 38 ବିଭକ୍ତକ 50। 38 ବିଭକ୍ତକ 50 ଦୁନେ ଆପଣଙ୍କର 100, ଆକୁ 2 ରେ ଆପଣ ଯଦି କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ଆସିବ କେତେ 19, ଆକୁ 2 ରେ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର 50। 19 ବିଭକ୍ତକ 50 ହେଲା, ଏତିକିର ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲି ଆସିଗଲା 19 ବିଭକ୍ତକ 50। ଏବେ 1/5 ରୁ 19 ବିଭକ୍ତକ 50 କୁ ବିୟୋଗ କରିବେ। 1/5 ରୁ 19 ବିଭକ୍ତକ 50 କୁ ବିୟୋଗ କରିବେ। 50 କୁ 5 ର ଲସାଗୁ କୁ 50, 50 କୁ 5 ରେ ହରଣ କଲେ 10, 10 କେ 10 ମାଇନସ 50 କୁ 50 ହରଣ କଲେ 1, 19 କେ 19, 10 ରୁ ମାଇନସ 19 କରିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ -9, କାରଣ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମାଇନସ ଅଛି, -9 ବିଭକ୍ତକ 50 ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, -9 ବିଭକ୍ତକ 50 ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଅପସନ ଏ ରେ ଅଛି, ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟେ ସରଳ କର ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ତ 2 ବିଭକ୍ତକ 3 ବିଭକ୍ତକ 5 -1 ବିଭକ୍ତକ 2 ପ୍ଲସ 1/2, ଏହାକୁ ଆମେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ନା 2 ବିଭକ୍ତକ 3 ବିଭକ୍ତକ 5 ରହିବ, -1 ରହିବ, ଡିଭାଇଡେଡ କରିବେ, ଆକୁ ପ୍ରଥମେ ସମାଧାନ କରିବେ। ଆ ତଳେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1 ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, 2 ଆଉ 1 ର ଲସାଗୁ 2, 2 ରେ 1 ହରଣ କଲେ 2 ଦୁନେ 4, ମିଶାଣ 2 କୁ 2 ହରଣ କଲେ 1, 1 କେ 1, ଏହାକୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ 2 ବିଭକ୍ତକ 3 ବିଭକ୍ତକ 5 -1 ବିଭକ୍ତକ 4, 1, 5 ବିଭକ୍ତକ 2। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ଆପଣଙ୍କର 2 ବିଭକ୍ତକ 3 ବିଭକ୍ତକ 5 ମାଇନସ 1 ବିଭକ୍ତକ 5 ବିଭକ୍ତକ 2, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଟର୍ମଟି ରହିଛି ଏହାକୁ କିପରି ସମାଧାନ କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ହରଟି ଲମ୍ବକୁ ପଳେଇ ଯିବ ହେଲା, 2k ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 2 ବିଭକ୍ତକ 5 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ବିଭକ୍ତକ, ଏଇଟାକୁ ଏବେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ହର ମାନେ ଅଛନ୍ତି 5 ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ଲବ ଦିଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଫେଡା ହେଇଯିବ, 3 ଫେଡାନ 2 ଲେଖିପାରିବେ। 2 ବିଭକ୍ତକ 3 ରୁ 2 ଗଲେ 1 ବିଭକ୍ତକ 5, ଏହାକୁ ଆପଣ ଏବେ ସମାଧାନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ 5 ଲବକୁ ପଳେଇଯିବ ହେଲା, 2 ଗୁଣନ 5 ହରରେ 1 ଅଛି, 2 5 10 ବିଭକ୍ତକ 1, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଯିବ 10। ଏହା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅପସନ ରେ ଅଛି, ଅପସନ ବି ରେ ଅଛି, ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି 2 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 1 ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ଓ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କାଠରୁ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି କାଠ ଖଣ୍ଡ ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆୟତନ କହିପାରିବା। ତ ଏହାର ଆୟତନ ବା ଭଲ୍ୟୁମ ର ଫର୍ମୁଲାଟି ହେଇଯିବ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା, ଏବଂ ଏକକକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ମିଟର ଅଛି ହେଲା, ଏଠି ମିଟର ଅଛି, ଏଠି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି, ଏଠି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି, ଏଠି ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି, ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା, ସବୁକୁ ଆମର ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେବା। ଇଂଲିଶ, ହାଉ ମେନି pieces measuring 50 centimeter long, 20 centimeter wide and 10 centimeter high will be made out of a log of 2 meter long, 1 meter wide and 50 centimeter tall wood। এই ଯୋଉ tall wood ଅଛି ଏହାର ଆୟତନ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଲେଖିପାରିବେ, 2 ମିଟର ହଉଛି କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର, 1 ମିଟର ହଉଛି 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 2 ମିଟର ଆପଣଙ୍କର 200 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 1 ମିଟରକୁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଗୁଣନ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଡିଭାଇଡେଡ ବାय ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କର ମେଜରିଂ ବାଲା କାଠ ଉଡ ଲଗ କରିବେ ତାର ଆୟତନ କେତେ ହେଇଯିବ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୁଣନ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୁଣନ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୁଣନ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୁଣନ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲେ ଆପଣ କଣ ପାଇଯିବେ ନା ମେନି ପିସେସ୍ ଅଫ ଯୋଉ ମେଜରିଂ ପାଇବେ କାଠ ଖଣ୍ଡ ହେଲା, କେତୋଟି କାଠ ଖଣ୍ଡ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣ କିପରି କାଟିବେ ହେଲା, ଏଠି 50 କୁ ଏଠି 50 କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ରହିଲା କିଏ, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ଶୂନ ଗୋଟେକୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଶୂନକୁ ଏ ଶୂନ ଏଠି କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ 2 କୁ 200 ରେ କାଟିଦେଲେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ 100, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର 100 ରହିଲା ନା, ତେବେ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ 100। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ ଡି ରେ ଅଛି, ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି 160 ର 40 ଶତକଡା ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 8 ଇଣ୍ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ହୁଏ, ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ଆପଣଙ୍କର 160 ର ମାନେ ଗୁଣନ 40 ବିଭକ୍ତକ 100 ସମାନେ 8 ଗୁଣନ x କରିପାରିବେ।
एबे आपनकर एहाको समाधान करंतु ए दुईटा शून्य काटी दियंतु ए दुईटा शून्य आपनकर कटि जिवो 16 आपनकर 64 विभक्तक 8x ताले x ର मूल्य केते हेजिवो 64 विभक्तक 8 समान हेजिवो 8 ଏହା ऑप्शन डी रे अछि ऑप्शन डी हेजिवो करेक्ट आंसर। ଏବେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଏବିସିଡି ଏକ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ର ଏହାର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏହି ବର୍ଗର ଏକ ଅଂଶ ସିଡିଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକାରରେ ରହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଇ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗ ABCD ର ପରିସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। A square ABCD has a side length of 8 centimeter. A portion of this square is removed in the form of triangle CDE where vertex E is located at the center of the square. Calculate the perimeter of the remaining shape ABCD. देखंतु चित्र रु आपनको बुझे दउछि एठी आपनको से कोन दैछि गोटे वर्ग चित्रटी आपनको से दैछि ए वर्ग चित्र रे से कोन करिछि ए जो बाहुर दैर्घ्य जानिसंति सब जंग समान ये 8 सेमी ये 8 सेमी ये मध्य आपनकर 8 सेमी किंतु ए जो सीडी बाहु आपनकर एठी से कटि जाइछि एटा कोन हेछि ना एमटी सीई आउ ईडी आकार रे एमटी करा जाइछि हला ट्रायंगल रहिछि a portion of the square is removed in the form of a triangle CDE ହେଇଛି ए जो vertex E रहिछि एटा पूरा सेंटर रे रहउछि ए जो E vertex टा रहउछि एटा पूरा वर्ग क्षेत्र रो सेंटर रे रहउछि तबे आपन को से टोटली ए बी हला ए बी सी ई डी ए प्रकार रो आपनकर परिसीमा बाहर करबा को पड़िबो आपन देखंतु कोन बाहर करबार अछि तीनटा बाहु आपन को पाखरे अछि खाली आपन को ए बाहुर दैर्घ्य जानिबार अछि मन रख ए जो कर्णटा हैला कि एहाको कोन करे वर्ग चित्र को समान दी भाग रे परिणत करे आपनकर वर्ग चित्र रो गोटे कर्ण बाहर करिवार फार्मूला अछि कर्ण किपरि हबो ना विपरीत दिग को आमे जदि जोग करू से ताले एटा हे जेबो गोटे कर्ण आपनकर एसी कर्ण हे जेबो ठीक अछि आपन देखंतु एटा गोटे आपनकर कोन 90 डिग्री हे जेबो हैला ए आपनकर ये गोटे 90 समकोणी त्रिभुज हे जेबो आपनकर गोटे फार्मूला अछि पिला माने वर्ग चित्र रो कर्ण आपन किपरि बाहर करि देबे हैला आपनकर टोटल एसी होची आपनकर एठी कोन गोटे कर्ण आर के दैर्घ्य केते आपन पाइ परिबे जदि आपनकर बाहुर दैर्घ्य 8 सेंटीमीटर देइछि ताले फार्मूला टी हे जेबो √2 गुणन बाहुर दैर्घ्य अर्थात √2 * 8 80 √2 सेंटीमीटर हैला कि दिटा कर्ण रो दैर्घ्य समान हबो पिला माने हैला 80 √2 एसी रो परिमाण जदि 80 √2 होउछि ताले तार अधा होउछि ईसी ना ईटा जेतु सेंटर रे रहिछि ताले ईसी रो दैर्घ्य 80 √2 divided by 2 काटी देले आपनकर 4 √2 सेंटीमीटर हे जिवो हला 4 √2 सेंटीमीटर मन रखंतु एटा जदि 4 √2 हैला एटा मध्ये 4 √2 हैला एबे सब जंग बाहु पाई गेले एबे आमे खाली मिसे देबा तीनटा बाहु अछि पिला माने देखो हमकु से कोन कहछि ए बी टी ई हैला सी ई डी ए आर परिसीमा हमकु निर्णय करिवार अछि हमर 8 सेमी मिश्रण 8 सेमी मिश्रण 8 सेमी तीनटा बाहु मिसी गला तापरे आपनकर ए जो 4 √2 सेमी मिश्रण आपनकर 4 √2 सेमी आकु खाली मिसाई दियंतु 8 * 16 8 3 24 सेंटीमीटर आपनकर √2 वाला अलगा रहिबे 4 4 8 √2 सेंटीमीटर 24 प्लस आपण एहाकु कोन लिखि परिबे पिला माने 24 प्लस एकादरे गोटे यूनिट रे 24 प्लस 8 √2 सेंटीमीटर के ऑप्शन रे अछि ऑप्शन सी हे जिवो करेक्ट आंसर। एबे जिबा परवर्ती प्रश्न 20 नंबर निम्न चार्ट रे राधिकार विभिन्न बयसर उच्चता दर्शा जायछि चार्ट को अध्ययन कर ओ निर्णय कर केउ बयस रे तार उच्चता 2 वर्ष बयस रे थिबा उच्चतार 2 गुण हैला आपण लक्ष्य रखंतु द चार्ट बिलो शोज राधिका's height at different ages study the chart and determine at what age her height became double her height at the age of 2 आपनकर एज देछि एठी आपनकर एपटरे हाइट देछि 2 वर्ष रे देखंतु ए सिधारे गले एठी आपनकर हाइट सिधारे आसीले 40 जेते बेले ताको 2 इयर्स एज हेइतला आपनकर हाइट थिला 40 सेंटीमीटर से कोन कहैछि कि तार हाइट एटा डबल हे जिवो ए 40 सेंटीमीटर रो डबल माने कोन 2 गुणन करिवे 80 सेंटीमीटर ए 80 सेंटीमीटर हेबा पई हला कि तार एज ता केते 80 सेंटीमीटर कोउटी अछि देखंतु एठी अछि ए सिधारे आपण आसीबे एठी पुनी गंकिए तो आपनकर आसे जिवो कोन 8 इयर्स तो आपण एठी लिखि परिबे 8 इयर्स हला 8 इयर्स रे हबो 80 सेंटीमीटर एहा को हमें ग्राफ चित्र देखि के नाही करि परिबा तो 8 वर्ष आपनकर ऑप्शन सी रे अछि ऑप्शन सी हे जिवो आपनकर करेक्ट आंसर
ତେବେ ଏହା ଥିଲା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 20ଟି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର। ଆଶା କରେ କ୍ଲାସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ନିକଟକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଇଡରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନର ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ ଏଜୁକେସନ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଭିଡିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।